ओके बंद कर दो बस। मैं संदीप चौधरी मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ न्यूज़ 18 पंजाब ते तुसीं लाइव बने हुए दोस्तों। तो मैं तुहानूं कहांगा जिहड़े शख्स दे नाल तुहानूं मैं मिलवान जा रहे असीं बॉलपुर भवन दे विच खड़े हाँ ते वड्डे ऐलान होने वाले हैं। बीजेपी 31 वार्डां ते अपने उम्मीदवार उतारन जा रही है। तो साडे नाल जो शख्स हैं अज उन्हां नाल आपां गल करांगे। बड़े टाइम तो सानूं इंतजार सी कि ये कैमरे अगे साडे नाल गल करन। कई सवाल सी जो असीं इन्हां तों पुछने सीगे। 2 वार नगर कौंसल दे प्रधान रह चुके तो MC इलैक्शनां च काफ़ी वड्डी जित प्राप्त कर चुके प्रवीण छाबड़ा जी साडे नाल इस टाइम मौजूद हैं। श्री राज खुराना जी दे खासम खास मनण वाले श्री प्रवीण छाबड़ा जी साडे नाल मौजूद हैं। प्रदीप नंदा जी साडे नाल मौजूद है। भोला जी मौजूद हैं। जो क्यास लाए जा रहे सीगे कि आने वाले चुनावां दे विच पार्षद चुनावां दे विच MC इलैक्शनां दे विच अहम भूमिका अदा करनगे प्रवीण छाबड़ा जी। तो आपां कई सवाल इन्हां तों पुछांगे कि इन्हां दी ये चुनावां दे विच की भूमिका रहेगी। तुसीं बने रहो न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल। असीं सवाल पुछांगे जवाब इन्हां नूं देने पैणगे। प्रवीण छाबड़ा साडे नाल मौजूद है। प्रवीण छाबड़ा तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे विच बहुत बहुत स्वागत है। की कहना चाहोगे? नगर कौंसल चुनाव आ गए हैं, की भूमिका रहेगी? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी 31 वार्डां दे विचों राजपुरे दे विच चुनाव लड़न जा रही है। बड़े उत्साह के नाल चुनाव लड़न जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है हर फ्रंट ते फेल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रधान नरिंदर शास्त्री जी वो भी उम्मीदवार 8 नंबर वार्ड तो ने। मैं 2-3 सवाल पुछदा। सितंबर 17 दे विच मैनू प्रधानगी तो हटाया गया, मेरा इस्तीफा लिया गया जबरदस्ती सरकार बदलण ते। उसकी पहली या दूजी मीटिंग दे विच नक्शा फीस 10 गुणा कर दी गई। ये किहड़े मुद्दे ते कांग्रेस पार्टी वोटां मंगण साडे शहर वालियां कोल जा रही है? किन्ने इन्हां ने नोटिस जिहड़ा शिकायत करता मेरी FIR दे विच इन्हां ने शिकायत करता एडवोकेट उसे नूं लीगल एडवाइज़र बना के इन्हां ने म्यूनसिपैलिटी दा किन्ने नोटिस साडे गरीब जनता साडी पोली पाली जनता साडा जिहड़ा दुकानदार एक अपनी 100-200-300 रुपए का डेली काम करता है। जिहड़ा बंदा 500 रुपए साल की लाइसेंस फीस नहीं भर सकता उन्होंने 4500 रुपया कोर्ट फीस दे उहदे तो नाल लैके उहदे ते उन्होंने कोर्ट लीगल अड़ा के उस तो ले गए। ये किहड़े मुद्दे ते वोट मंगण कांग्रेस पार्टी जा रही है? नरिंदर शास्त्री जी ने अपनी प्रधानगी दे विच 100 करोड़ रुपए की जगह ते ITI दे उपर फ्लावर वैली दे विच जो कब्जा कराया, मैनू नरिंदर शास्त्री जी सामने बैठ के दसन भी इन्होंने किहड़े मीटिंग दे विच किहड़े हाउस दे विच मुद्दा डिस्कस किया कि बाद दे विच प्रोसीडिंग दे विच आउट ऑफ एजेंडा शो करके साडे कौंसलर RTI मंग रहे ने। कौंसलर नूं RTI मंगनी पै रही है। ईओ साहब नूं मैं पुछदा भी कि कौंसलर नूं भी RTI राही कोई इन्फॉर्मेशन मंगनी पेगी? कोई कौंसलर किसी मर्जी पार्टी का चाहे इन्हां दी रूलिंग पार्टी का भी होवे ये दसे कि मेरे सामने ये मुद्दा डिस्कस होया फ्लावर वैली का। अज तक शहर के किसी बंदे नूं नहीं पता भी ये फ्लावर वैली किनू मिली है। और इत्थे जिहड़ा इन्ना वड्डा फास्ट फूड इन्ना वड्डा फास्ट फूड कोई जिहड़ा 13 शटर ला के सारा फ्रंट कवर करके 100 करोड़ रुपए की जगह ते की ग्रीन बेल्ट के उपर एक रेस्टोरेंट खुल सकता है? एक किहड़ी कंपनी खोल रही है? एक की अंदर डील हुई है? ईओ साहब क्यों नहीं दसदे? जिहड़े कमेटी के चुने हुए नुमाइंदे ने जे उन्होंने नहीं पता तो शहर वासियों को की पता होएगा? कांग्रेस पार्टी हर फ्रंट ते फेल हो चुकी है और ये सारे वार्डां हारेगी। तो जिहड़ी गल तुसीं फ्लावर वैली दी कीती है, राजपुरे दे विच कई परचे दर्ज हुए हैं, नजायज़ परचे दर्ज हुए हैं। सारे शहर नूं पता है कि नजायज़ परचे दर्ज हुए हैं। इस चीज़ तो मैं कहना लोगों का कहना है कि नजायज़ परचे दर्ज हुए हैं। धक्का होया है पिछले दिनों के विच, वो राजपुरा इलाका निवासी कभी भुल नहीं सकते। एक धक्का होना चो तुहाडा भी मन्निया जाता है कि तुहानूं नगर कौंसल तुसीं आप कहा कि नगर कौंसल प्रधान की सीट तो लाया गया। आपां इन्ने किन्ने कमज़ोर सी कि आपां नूं नगर कौंसल की सीट छड्डनी पै गई? लोगों ने तुहानूं बनाया सी, ना कि कांग्रेस पार्टी ने तुहानूं बनाया? संदीप जी, गल ये है कोई भी ऑफिसर
ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ FIRs ਮੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ, ਕਿਆ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਫੁਆਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ SDOs JEs ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਫੀਸਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ RTE ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 195 ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀ ਹਰਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜੋ ਮੇਰੀ 8 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 31 ਦੇ 31 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਲ ਬੱਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀਏ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ, ਝੂਠਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਫਲਾਵਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ, ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਵੈਲੀ। ਵਿਪਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਅਜੇ ਚੁਣਾਵਾ ਅਜੇ ਸੀਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ, ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੜਾਂਗਾ ਡਟ ਕੇ ਚੁਣਾਵ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। SDM ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟਾਈਲਾਂ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਦੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟਾਈਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਦੱਸਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਦੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ, ਇੱਕ ਫੁਆਰਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ ਕਿ ਫੁਆਰੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫੁਆਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੜੀਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਮਨ ਬੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।